महात्मा गांधी को प्रणाम जणैवा सहित ग्रामर युवक संघ ग्राम्य कमिटीर सभापति संपादक समस्त सभ्य सभ्यवृंद समस्त को आज कार्तिक संध्यार पवित्र दरबार रे बलिया समस्त शुभ कामना करुच्ची समस्ते भलरे जीवन यापन करंतु महामारी प्राकृतिक विपर्यय दूरीभूत हो विश्व ध्वंसास्त्र विमुक्त हो यही प्रार्थना बलिया माँ सुभद्रा पाखे इष्टदेव जगन्नाथ माधव पाद पद्म स्मरण करुच्ची नुआगढ़ एवं ये नुआगढ़ चतुर्पार्श्व जिते ग्राम अच्छी प्रताप नगरी ठार आरंभ कर जिते ग्राम अच्छी वो जना अजना जो जो ग्रामर व्यक्ति मान एवं अनंत बलिया परिवार समस्त सदस्य सदस्य माने मुरबी माने जो माने एकत्रित होती समस्त मंगल हो समस्ते भलरे रुहतु ये पवित्र अनुष्ठान क्रमश वृद्धि हो एवं यार महिमा चतुर्दिगरे
आज के 17 वर्ष धरी चली अष्टम थर ये कार्यक्रम पर काली आपण देखिए आसंता काली जो जो भारत वर्षर उत्कलर अनेक लोक हजिगले कई ना मन रखिंट जो माने ऐतिहासिक पुरुष आम तो पुराण पुरुष मान चिंतन करूँ ऐतिहासिक पुरुष मान एते मन रखी पारुना जो माने हसी हसी कारागार को जाइछन्ति फांसी खुंटर झुलिछन्ति किए कविता लिखिछन्ति किए प्राण माने माड़ खाइछन्ति सेई मानकर वंशधर जी अछन्ति एपरिक कटकर बाईगुंडी ठारू ढेंकानाल बाजीराउत पर्यंत आमर बकुल बनर पंचसखा ये अनेक व्यक्ति परिवार खाली निमंत्रण करा जाए आमे गोटे सौभाग्य अर्पण गोटे परिचय पत्र कौन आम दबू से परिचित आम गोटे सौभाग्य ये गोटे वर्षर नुआ कार्यक्रम ये जगह अनुष्ठित होती पतिहरा माँ मानकर पूजन अति उच्छ्वसित भाव ये जगह केते जन व्यक्ति माने अटूट परिश्रम से माने ये अनुष्ठान किमिति सुंदर हब सुसज्जित हब से गाँव प्रत्येक अधिवासी युवक मानकर अवदान अविस्मरणीय हेले केते जन आगुआ व्यक्ति असंति से नाम काली आपण प्रकाश करी ता भितर ना प्रकाश करू भूल भाल मोर तेणु जो माने ये कार्य आगुआ आगधारी कर्मी भाव रही दुनिया आम कि लिभि लिभि आसे जीवन प्रदीप सरी सरी आसे आयु ये पद संसार विदाय पूर्व ये संत कथा मुझे रही कहीं भी रही कहीं ना अनेक गले अनेक अच्छी तल बरड़ा खसुची ऊपर बरड़ा हसुची मझी बरड़ा कहूँ मो दिन काल आसुची यही न्याय आम समस्ते से ताल गक्षर बरड़ा पत्र तेरे समस्त कर्मी दानी यजमान ब्राह्मण वैष्णव समस्त उद्देश्य ये जो नाम से होती से नाम की दिमिति करिवा तापर दीपक पते कोन कहिबा तीर माधवम तीर सुंदरम जगन्नाथ स्वामी आनंदम तीर सुंदर
ନୀଳ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟର ରଙ୍ଗ। ଆକାଶ ନୀଳ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶୂନ୍ୟ। ନୀଳ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ। এই ନୀଳ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରହିଛନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳ ମାଧବ ରୂପ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ନୀଳ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ବା କ୍ଷୀରାବ୍ଦି ସମୁଦ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅତୀତରେ ଅନେକ ବର୍ବର ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ନିରାଶାରେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ତାଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ବାନା ଯେପରି ଉଡୁଥିଲା ସେହିପରି ଉଡୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ସିଏ ମନ୍ଦିରର ଭୋଗକୁ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରସାଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଦୟା। ଆମେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ। କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲୁ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ। କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲୁ, ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲୁ, ସେଠି ବି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ବିଶ୍ୱରେ, ଦେଶରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସାଦକୁ କେବଳ କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରସାଦ। ସବୁଠାରୁ ଯିଏ ମହା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ। ଇଏ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି କି ନେବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ନେବେ ସେ ଅଡୁଆରେ ପଡିଛି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି, ଜଗତରେ ଯଦି କେହି ବଡ ଥାଏ, ବଡ ଏକା କଳା ଠାକୁର। ଜଗତରେ ଯଦି କେହି ଦୁଃଖ ଶୁଣେ, ସେଇ ଏକା କଳା। ଜଗତରେ ଯଦି କେହି ବଡ଼ ଥାଏ, ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ନାହିଁ। এই মহান প্রসাদକୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦ। କାଲି ମୁଁ କହୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଯାଏ, ତାରି ନାଁ ହଉଛି ମହାପ୍ରସାଦ। ମାକୁ ଅର୍ପଣ କରା। এই ମହାପ୍ରସାଦକୁ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଅଭଡ଼ା। ଅଭଡ଼ା ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ସେବକ ମାନେ ଅଭଡ଼ା ଚାଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି, ପଇସା ନିଅନ୍ତି। ତମେ ଚାଖିବା ପରେ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିବ ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରସାଦ।
ସେ ହଉଛି ଅଭଡ଼ା, ଭଡ଼ା ନାହିଁ। ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦକୁ କୁହାଯାଏ ଅବଢ଼ା, ଅବଢ଼ା। ଇଏ ଭୋଗ ଥାଳିରେ ବଢା ହୋଇ ଭୋଗ ହୁଏ ନା, ଇଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଭୋଗ ହୁଏ। ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡିରେ ରନ୍ଧା ହୁଏ ସେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ଭୋଗ ହୁଏ, ଅବଢ଼ା। ଏଇ ମହାପ୍ରସାଦକୁ କୁହାଯାଇଛି ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ଏହାକୁ ନିର୍ମଳ ଅନ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପବିତ୍ର ଅନ୍ନ। ଅନ୍ନପ୍ରାଶନରେ, ପିଲାଟିର ଅନ୍ନପ୍ରାଶନରେ, ଜନ୍ମଦିନରେ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। କୃତାର୍ଥହଂ 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 ନ ସଂଶୟ ଦେବ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ତବ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭକ୍ଷଣା। এই ହଉଛନ୍ତି ନିର୍ମାଲ୍ୟ। 22 ପାବଛରେ ଗୋଟିଏ ପଥର ଅଛି, ତାକୁ ମାଙ୍କଡା ପଥର ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ମାଙ୍କଡା ପଥରରେ ଅଭଡ଼ା କିଣିକି ଯୋଉମାନେ ନଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଟିକେ ପିତୃ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦେଇକି ଆସନ୍ତି। ସେଇ ଗୋଟିକ ହଉଛି କୈବଲ୍ୟ। ଜୈନ ଧର୍ମର ବଡ ଆହ୍ୱାନ ହଉଛି ଯେ କୈବଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। ପୁରୀ ଠାରୁ ସର୍ବ ପୁରୀ ପରି ସବୁ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରାଜି। ପୁରୀ ଠାରୁ ସର୍ବ ପୁରୀ ପରି ସବୁ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିରାଜି। ଯାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପଢନ୍ତି, ଆମେ ବି ପଢୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର। ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ଧାମ ପବିତ୍ରଂ ପରମଂ ପୁରୁଷଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଦିବ୍ୟଂ ମାରିଏବଂ ଭଜଂ ବିଭୁ। এই শ্লোকটি ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ବି ଶୁଣନ୍ତି। ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟା ବେଦା ନିସ୍ତ୍ରୈଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ରସଙ୍ଗସ୍ଥ ନିର୍ଯୋଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣନ୍ତି। ଦିଅନ୍ତି ନ ଦିଅନ୍ତି ସେଗୁଡାକୁ ମୁଁ କହୁନି, ଶୁଣନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ଲୋକଟି ପଢିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୁଏ। ବାୟୁର୍ଜନ୍ମୀ ବରୁଣ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଏକାଥରେ କଥା କହି ପକେଇଲେ କେହି କିଛି ତାକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଭକ୍ତିର ଦେବତା,
ये कथाटी जो माने कहती ये ठीक किंतु बलिया सब बेले देखी जगन्नाथ होउचंदी कर्मर देवता जगन्नाथ पाखे बड़ भाई बलदेव अछंती ना कौन हलधर हलटा कर्म कराए कृषि क्षेत्र भी हल दरकार आज ट्राक्टर किंतु मूल कथा कि हल आउ गोटे हाथ में धरी मुसल शिल्पर प्रतीक सी होती संग्राम चपल सी होती श्रेष्ठ सैनिक पृथ्वीर जगतर श्रेष्ठ सैनिक ये बलभद्र होती कर्मर देवता भागवत कहगला ओ देव कर्म पाते सेव से किए धरित्री रूपिणी मां नमस्ते सुभगे देवी नमस्ते सौख्यवर्ती ये लीला खेला चली जदि प्रसाद न हम कि प्रसाद टे के न पाइबे लोक कथा शुणिबे तबे आमे जाइथुते टिके प्रसाद देबे तेरू ताकू प्रसाद बोली भाविकी पाइले ही अवसाद अवसान सबूरी प्रसाद तांकरी प्रसाद तांको परसादे तुमे माया सबूरी रोग ताप पाप को से खंडन कर बुझा डालमाटा बहुत बढ़िया अमुकटा बहुत लुणिया अलणा गुड़ाक जब गपिब प्रसाद से हम यहाँ गरल विष आप जानी रघुवर कीर्तन कथा शशुर घर को जुआई जाई झील जानी जुआई आज जो पिठा गढ़ा सी पिठा भितर विष दि जाऊँगी ये गोटे असना मसना जुआईटा आम दरकार ना सी विष खाई मरले आम आउ गोटे जुआई कर किंतु पतिव्रता नायिका सी सब देखुची शुणुची क्या किसी कहूनी जुआई पुआ बलिया लुगा पिटी जा बसी शशुर घर लोक मैंने पूरा बड़ थाली रे विभिन्न प्रकार पिठा पणा करी छाड़ी जुआई को आगे देले पुओ खाओ पिठा दिए भांगू भांगू देखिले गोटे कागज कौन लिखाई से कागज टाक पढ़ला बेले अनुभव कले तुम्हें ये प्रसाद पाइब नहीं ये प्रसाद रे विश्व विषाई किंतु देखंतु जाकू आम भागवत तो कहितंती रति अजय विश्वास रति अजय विश्वास
ସେ ଭୋଗ ଥାଳିଟିକୁ ସେ ନୈବେଦ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ମୁଁ ମରେ ବା ତରେ, ମରେ ବା ଯିଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦକୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରିଛି, ମୋ ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବି। ସେ ଖାଇଲେ, ଖାଇଲେ ଏମିତି ଟିକେ ମୁଚା ଗଲା ଭଳିଆ ହେଲେ, ତାପରେ ଭଲ ହେଇଗଲେ। ସବୁରି ପ୍ରସାଦ ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦ, ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ତୁମେ ମାୟା ସବୁରି ପ୍ରସାଦ, ତାଙ୍କରି ପ୍ରସାଦ, ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ତୁମେ ମାୟା। ଆମ ଅଣଙ୍ଗଗଡ଼ର ଯଶୋବନ୍ତରା ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଜଣେ, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ, ସେ ଗୁଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେ ଆମର ପୂଜକ ପାଖରେ କାଳିଆ ପାତ୍ର କୈବର୍ତ୍ତ ମାନଙ୍କୁ, କୈବର୍ତ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ ଯେ ତମ ମା ଟିକେ ଶୁଖୁଆ ଖାଇ। ସିଏ ଯୋଉ ଭଲ ଭଲ ଶୁଖୁଆ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯଶୋବନ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାନ୍ଧିଲେ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଭାତ ବଢା ହେଲା। ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଥାଳି ପାଳି ପିତ୍ତଳ ବାଳ କାଟି ବାସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ତେଣୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲେ, ଭାତ ବାଢିଲେ, ସବୁ ତରକାରୀ ପତ୍ର ଯାହା ହେଇଥିଲା ବାଢିଲେ। ଯଶୋବନ୍ତ କହିଲେ ଦୁଇଟି ପତ୍ର କାହିଁକି ପକେଇଛ? ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ପକେଇବ, ଦୁଇଟି ପତ୍ର କଣ? ନା ଗୋଟିଏ ତମର, ଗୋଟିଏ ମୋର। ନା ମୁଁ କଣ ଶୁଖୁଆ ଖାଇବି? ନା ତମେ ଯଦି ନ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଦେବା। ଯଶୋବନ୍ତ କହିଲେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଶୁଖୁଆ ଆଇଲା, ତୁମେ ଶୁଖୁଆକୁ ଉଭାଡ଼ି ଦବ? ନା ଉଭାଡ଼ି ଦେବା, ତମେ ଖାଇବନି ପୋକଳ ଖାଇ। ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୀବକୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଅନ୍ତରେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ତମେ ଖାଇଲେ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇବେ। ବସିଲେ ଯଶୋବନ୍ତ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ କଲେ। ଆ ମନ୍ତ୍ର ଭନ୍ତ୍ର ଇକ୍ଷଣ ବିକ୍ଷଣ ଜୈବଂ ତାରଙ୍ଗ ଅଭାଗ ହେନ ମୁଦ୍ରା ମହାମୁଦ୍ରା ଏତେ କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ସମର୍ପଣ କଲେ। ଏପଟରେ ଏଇ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଯଶୋବନ୍ତ, ଅଡଙ୍ଗ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ, ଏଇଠୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ, ସେ ଭୋଗ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଖରେ ବଡ ଦେଉଳର ବଡ ଠାକୁରଙ୍କର ଶୁଖୁଆ ଗନ୍ଧରେ ମହକି ଉଠିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କିଏ ଶୁଖୁଆ ଆଣି ତାକୁ ବାନ୍ଧ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଅ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଏପଟରେ ରାଜା ଶୋଇଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କଳା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆଜି କହୁଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଅଢଙ୍ଗଗଡର ଯଶୋବନ୍ତ ଆଜି ଶୁଖୁଆ ନୈବେଦ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ତୋର ସେବକ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ଲୋକ ବୋଧେ ଶୁଖୁଆ ଆଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମାରା ହେଲା, ଇଏ ସବୁ ପୋତା ହବ, ଏମିତି ସବୁ ନାନାଦି କଥା, ଯାହା ନିୟମ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବଡ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି
କରିବା ଲୋକ ଯିଏ ରାମ ସେଇ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ହରି ସିଏ ପୁଣି ଶୁଖୁଆ ନୈବେଦ୍ୟ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାକୁ ହାତ ପାତି ଦେଲେ। ସେ ଶୁଖୁଆଟି କଣ ହେଲା? ସୁ କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, କୁ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଅକ୍ଷର ତତ୍ଵ, ଆ କହିଲେ ଆତ୍ମା ଓ ଆତ୍ମୀୟ ଶୋଧନ। ଇଏ ହଉଛି ଶୁଖୁଆ। ଯଦି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯିବା ପ୍ରଚୁର କ୍ୟାଲସିୟମ ଶୁଖୁଆରେ ଅଛି। यार अर्थ नहीं मु कहू नहीं आपण माने सुकुआ सबदिन खा से कथा मु कहू कथाटा अच्छी मुटाकू मूल्यांकन मो पाख गोटे सुना आसला मुझे छोटिया बणिया ताले मुझे सुनाटाकू कहीं भल कर कले लोक टे ग्रहण करेंगे ना आगे मु कहूँ कहती दशवंत गुरु को सेवा कर सभा शेष कहले कहती जशवंत गुरु को सेवा कर बसिब वैकुंठ बड़ मायावी जीव नुहे। तेणु सुभद्रा किए धरित्री माता नदी बनगिरी हिमकांत समस्त मार पुओ प्रथम माँ किए धरित्री, द्वितीय माँ किए प्रकृति। ये जो ग्रीष्म वर्षा शरद है तृतीय माँ किए मार गर्भ, चतुर्थ माँ किए मातृस्तन जो क्षीर खाई छुआ बंचे, तापरे अन्न व्यंजन इत्यादि आउरी माँ अछंती गो माता, गंगा माता, गायत्री माता, ये सब होउछंती माँ। मातृकृपा महाप्रसाद सी भक्तर भगवान, सी सेवार भगवान, सी प्रेमर भगवान, सी कर्मर भगवान, सी ज्ञानर भगवान, सी भक्तिर भगवान। दासिया बाउरी पूजा करी भगवान को पाइला जमीदार बिलरे हल बुलू से दासिया बाउरी ता बाड़े नड़िया गछ टे लगे नुआ करी नड़िया फल टे पड़ी ब्राह्मण ठाकुर माने पुरी पुरुषोत्तम धाम को जाऊरी हाथ में नड़िया देला पहिला गोसाई ये नड़िया को गोसाई की दब हाथ बढ़े जदि ने दब ना मो नड़िया मत समस्त हसिले
ତଥାପି ନଡ଼ିଆକୁ ନେଲେ ନିଜର ଭୋଗରାଗ କଲେ। ରଥାରୂଢ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ କାଲିକାର ଅତ୍ସବ ସବର ଅତ୍ସବ ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆଟିଏ ଦେଇକି ନବ। ଆଖି ମୁଠି ଦେଲେ, ଆଞ୍ଜୁଳାଟିଏ କରି ନଡ଼ିଆକୁ ରଖିଲେ। ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ଏ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ନାହିଁ। ତାକୁ କିଏ ନେଲା? ଯିଏ ନେଲା ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ ଭାବଗାର ଦେବ। ଭାବ ବିନୋଦୀ ଠାକୁର ଭକ୍ତ से ज्ञानर देवता जयदेव को जर है भिक्षा मागिया को जाई पारे सहधर्मिणी पितृ आलयरू पड़ोशी मान किसी खाद्य संग्रह कर पिला छुआ को देले दिने कहले मुझे पिला छुआ को नहीं बाप घर को पलैबी तुम देह भल हो भिक्षा मागे पितृ आलय पहुंचले धारणा हम मु जड़े दुर्बल मनीष ना मुझे बोले घरे घरे बुलिले गीता पाठ करूथांती केई उठिले ना केई भिक्षा देले समस्त घर कबाट बंद फेरी आसी गोटे गछ मूल बसी कांदुचंती सेपटे गोटे भारुआ भार नहीं जयदेव घरे पहुंचला जयदेव स्त्री भाविले गोटे भारुआ बंधु घर को जाऊला कि कौन पानी टिके पीब कौन कर पानी तो आम घर ना तोराणी अच्छी तोराणी टिके दबा पीब पीब ना बा मु तोरी घर गए अरे कौन लेकिन आई तू ना भार से भार किए देला ना जयदेव ना चले ये भार से कौन पाइले ना से प्रत्येक दिन जो भिक्षा मागती किसी ना किसी आम पाखे रखी दिखती आज कहले मु जर हो भिक्षा मागी पारुनी कि भिक्षा किए दौना तू आज नहीं आम संचित धन को देदेबू मन रखु संचित धन आप सबुदिन घर थे आप दाली तरकारी खाऊले
ବହୁ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ବହୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସତସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସତସଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ସତସଙ୍ଗ ପାଇଁ ଗାନ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋଟିକ ହେଲା ସଞ୍ଚିତ। ଇଏ ପୁଣି ପରଜନ୍ମକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଭାଗ୍ୟ ଏଇ ଜନ୍ମ ନବ। ତୁମେ ଦେଇଛ, ସିଏ ତୁମକୁ ଦେବେ। ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖିଲେ ପୁସ୍ତକ ଆଙ୍ଗୁଠିଟି କଟି ଯାଇଛି, ରକ୍ତ ବହୁଛି, ନିଜ ଶାଢ଼ୀକି ଚିରିକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଠି କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ଇଏ ରହିଲା, ପୁଣି ଦିନେ ମୁଁ ତୁମର ଇଏ ଋଣକୁ ଶୁଝିବି। କେତେବେଳେ ଶୁଝିଲେ? କୁରୁରା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବେ ଯେଉଁ କରିଥାଇ ଏସବ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ତାର ଚିତ। ଭାଗବତ କହିଲେ, ଯାହାର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ଦିଶେ, ତା ପୁତ୍ର ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ମିଶେ। ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ତୁମେ ଦେବେ କୃପା କରି ମୋତେ ଜୀବ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସିଏ ଯଦି କୃପା କରିବେ, ଆଉ ଡର କାହାକୁ, ଭୟ କାହାକୁ? ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସବୁବା। ତେଣୁ ଠାକୁର ନିଜେ ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଜୟଦେବଙ୍କ ଜୟଦେବ ସବୁଦିନେ ଗୀତା ପଢୁଥିଲେ। ଗୀତା ମେ ପରମା ବିଦ୍ୟା, ବିଦ୍ୟା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ଭଗବାନ, ସେ ସେବାର ଭଗବାନ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗଲେ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଭାକୁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସଭାକୁ, ବିଦୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଦୁରର ପତର କୁଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ। ବିଦୁର କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେ, କିଛି ନା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତୋର କଣ ହେଲା? ମୁଁ ସେଇ କିଛି ନାହିଁ କି ଖାଇବି। ବିଦୁରର ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଝରଣା କୂଳରେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ଥିଲା, କଦଳୀ ଫଳିଥିଲା, ପାଚି ଆସୁଥିଲା, ଭଲ ଭଲ ଦେଖିବ, ଯଦି ପାଚି ଥିବ ନେଇ ଆସିବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦବ। ବିଦୁର କଦଳୀ ନେଇକିରି ଆସିଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଏତେ ବିରୋଧ ହେଇଗଲେ, ଆଖି ବୁଝିକିରି କଦଳୀକି ଫୋପା ଦେଇ ଚୋପା ଗୋଟା ଦିଟା କୃଷ୍ଣକୁ ଖୁଆଇଲେ। ସେ ଖାଇଲେ କି ନା? ସେ କଣ କହିଲେ, ଚୋପା ଖାଇବୁ? ତେଣୁ
ସଜ୍ଜନ ସିଏ ସେବାର ଭଗବାନ ସେବା କା ପୁଣ୍ୟ ଭକ୍ତିର ଭଗବାନ ସୁଦାମାର ଭଗବାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟିର ନୀଳମାଧବକୁ ଗଲୁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖିଲୁ ଖାଲି ମଳ ମୂତ୍ର ବୋଝେଇ। ମୁଁ ଆଉ ଏପଟକୁ ଅନେଇଲିନି ବାଁ ପଟକୁ ଅନେଇଲି ଡାଣ ପଟକୁ ଅନେଇଲି। ଯେତେବେଳେ ଆଇଲି ସେ ବି ସେଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ଆଖି ବୁଝିକିରି ମୁଁ ଯେ ଗାଡିରେ ଚାଲିଲି ମାନେ ମଝିରେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡି ଆଇଲେ ସେଥିରେ ପଡିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡିରେ ନେଇ ପଡିବ। ଖୁବ କଷ୍ଟରେ ପାହାଚ ଚଢି ଚଢିକିରି ଗଲି ଦେଖିଲି ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ପଞ୍ଚବାନ୍ଧବ ନନ୍ଦିନୀ ବାରିକ କଳ୍ପ ପାଦପ କୋଟି ବଂଶୀ ଧରି କୃଷ୍ଣ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଆଉ ପଣ୍ଡା ସେବକ ମାନେ ଗୋଟେ ଘୋଷାରି ପକେଇଲେ ଆଉ ଇଏ କହିଲେ ଦିଏ ସେ କହିଲେ ଦିଅ ଯିଏ ଦେଲେ ଇଏ ଏଠିକି ହବନି ସେଠିକି ହବନି ବାବୁ ପାରି ଆଚ୍ଛା ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଥରେ ଯଦି ପ୍ରସାଦ କରୁନାହାନ୍ତି ପାଇକିରି ଯିବେ ହଉ କହିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟାଏ ପବନ ବହି ଆସିଲା ମୋ ନାକରେ ବାଜିଗଲା ଖାଲି ମଳ ଗନ୍ଧ। ଏଇ ପ୍ରସାଦକୁ ମୁଁ ପାଇବି ତାକୁ ତ ମାଧବ ପାଉନଥିବେ ମୁଁ କାହିଁ କହିବି। ହଉ ହଉ ନନା ଠାକୁରେ ମୁଁ ପାଇବି କେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲେ ପାଇବି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରନ୍ତୁ କେହି ମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଡରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାଟରେ ଫେରିଲୁ ସେଇ ମାଧବଙ୍କ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ସେଇଠି ପଢିଥିଲି ନୀଳମାଧବ ନୀଳ ସୁନ୍ଦରମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ବାବା ଯିବେ କି ନୀଳମାଧବ ମୁଁ ନା ମୁଁ ଯିବିନି ମୁଁ ଥରେ ଦେଖିକି ଆଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣୁଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ମଳମୂତ୍ର ନାହିଁ ପାହାଡ ଚଢିବା ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ କଣ ସେଇଟା କହନ୍ତି ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଠି ଯାଇକି ବଳିଆ ରହିବ 4 ଦିନ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ। ଯେବେ ସେ କଥା ତ ଅତୀତ ସେଇଠି ମାଧବଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି ସେଇ ମାଧବ ଆଜି ନୂଆଗଡର ମାଧବ ନୀଳମାଧବ
ସେଇ ମାଧବଙ୍କ ପ୍ରସାଦକୁ ସେଦିନ ମୁଁ ଘୃଣା କରିନଥିଲି, ଉପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଇଏ ମଳମୂତ୍ର ବାସରେ ଏଠି ରୋଷେଇ ହବ, ମୁଁ ଖାଇବି, ସେ କଥା କେବେ ବି ନୁହଁ। ଆଜି ମାଧବ ଭୋଗ ଏଇ ପରିସର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି। ନୀଳ ମାଧବଙ୍କ ପାଖରେ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କ ଭୋଗ, ତାକୁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ମାଧବ ଭୋଗ। ଆମେ ଆକୁ ମହାପ୍ରସାଦ କହିବାନି, କେହି ବି କହିବନି, ମାଧବ ଭୋଗ କହିବ। ମା ହଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା, ମାଙ୍କର ଧବ କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ। ବଳଭଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଡ ଠାକୁର ଦେଢ଼। ବଳଭଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ ସିଏ ଭୋଗ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ତାପରେ ସିଏ ହବ ମାଧବ ଭୋଗ। ସିଏ ମାଧବ ଭୋଗକୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ପାଇବ। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରସାଦ ସବୁଦିନ ପାଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ମାଧବ ଭୋଗଟି ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର କୁଣିଆ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିଏ ଆସିଲେ ମାଧବ ଭୋଗ ଟିକେ କିଣିକି ମାଗିକି ଖାଇଦେଲେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ବଜାରେ ବୁଲି ଆମେ ଆକୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କହିବାନି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଜାର। ଆମର ବୈଷ୍ଣବ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ବଜାର ହଉଛି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଜାର। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବଜାରରେ ମାଧବ ଭୋଗ, ରାଜ ଭୋଗ କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭୋଗ। ତେବେ ଯଦି ବିଦୁରର ଶାଗ ଭଜା ଖାଇଥିଲେ ଏଠି ଯାହା ଲାଗିବ ସେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ସେଇ ଆନନ୍ଦର ସନ୍ଧ୍ୟା, ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି କିନ୍ତୁ ଥିବ ବୋଲି କହିଲି, କିନ୍ତୁ ତ କାହାର ମୁଁ ଶୁଣିନି, କହିଲି। ଏଠି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମିଳୁଛି। ଆମର ଏଇ କୋଉ ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦ, ଏଠି ସେମିତି ମିଳିବ ମାଧବ ପ୍ରସାଦ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଳିବ ପୁରୀରେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ବଳିଆ ଥକି ପଡୁଛି, କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇ ପଡୁଛି। ଆଗରୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ସେମିତି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ବୟସଟା ଟିକେ ବଢି ବଢିକା ଦେଲେ ଇଏ ଯୋଉ କୋଠା ଚଢିବା ଓହ୍ଲେଇବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ହେଇପଡୁଛି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଆସନ୍ତୁ, ସେଇ ମାଧବାନନ୍ଦଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ପଦ ଦର୍ଶନ କରି ମାଧବ ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ସଂଗ୍ରାମୀ ପୂଜନରେ ଭାଗ ନେବା। କଥା ଟିକେ ରଖିବା। ନୀଳମାଧବ
पूज्य बाबा को प्रार्थना करी ए गाँव गोटे झील से ओएस रे उत्तीर्ण हो आज ये अंचल गोटे गौरव आनी तेणु अनंत बड़िया ट्रस्ट आज पूज्य बाबा श्रीहस्त आशीष दान पूर्वक आम गोटे ग्रामवासी और अंचल तरफ संबर्धना ज्ञापन करूँ नवेदन करी ज्योतिर्मयी साहू सा नुआगढ़ पोस्ट तेलेंगापेंट जिला कटक दयाकरी मंच उपरक आसवे अनंत बड़िया ट्रस्ट शिशुअनंत आश्रम अहिल तीर्थ जगतसिंहपुर ओडिशा प्रदत्त गौरव नाम अंचल प्राप्तेषु कुमारी ज्योतिर्मयी साहू सा नुआगढ़ पोस्ट तेलेंगापेंट जिला कटक श्रद्धास्पदेषु ज्योतिर्मयी तुमे ओडिशा प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2023-24 रे उल्लेखनीय साफल्य पूर्वक क्रमांक 76 स्थान अधिकार करी स्वकीय विद्वत्तार परिचय देथिबारु अद्य दिनांक 31/10/2025 मंगला नवमीर पुण्यतिथिर पुण्य मुहूर्त तुमको आम अनंत बलिया सेवाश्रम नुआगढ़ 16तम वार्षिकोत्सव संबर्धित करने सह तुमर उत्तरोत्तर उन्नति कामना करुछु। स्नेहभरा आशीर्वाद सह पूज्य पूजक बलिया प्रतिष्ठाता अध्यक्ष अनंत बलिया ट्रस्ट। सभा सांग आपण मान को सूचना दौचु जे ठीक आसंता काली संध्या 6टा बेले संग्रामी मान पूजन उत्सव रे आपण माने बहु संख्या रे योगदान करिवे। यह एक अभिनव अनुचिंता बाबांकर जो संग्रामी माने देश पई बलिदान दे बरपुत्र हिचंती जो मानकर देश प्रेम अछि जो माने पर पई कांदी पारंती जो से सेवा त्याग मनुष्य मान को आसंता काली संध्या 6टा बेले मरणोत्तर संबर्धना ज्ञापन कर उत्तरदायक मान हस्त तेणु आपण समस्ते ये संध्या 6टा बेलू आसी पहुंचे आम दिगुआर भाई मान सब आसुच्च दिगुआ जगन्नाथ मंदिर से बाबा को माल्यार्पण भिडुआ जगन्नाथ मंदिर बाबा भिडुआ चल रास्ता समस्ते सामना रास्ता छाड़ीदे बाबा जो बाट दे जीवे पाद छुईबेनी गहली करेंगे समस्त निवेदन बाट छाड़ी